എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം. ഭാഗവത മഹാത്മ്യത്തിലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യാം. തൃതീയോധ്യായഃ. ശ്രീനാരദ ഉവാച. ജ്ഞാനയജ്ഞം കരിഷ്യാമി ശുഖശാസ്ത്രകരോജ്വലം ഭക്തിജ്ഞാനവിരാഗാണാം സ്ഥാപനാർത്ഥാം പ്രയത്നതഃ പുത്രകാര്യോ മയാ യജ്ഞ സ്ഥലം ദദ്വാപ്യതാമിഹ മഹിമാ ശുഖശാസ്ത്രസ്യ വക്തവ്യോ വേദപാരകൈഃ കിയദ്ഭിർവസേ ശ്രാവ്യ ശ്രീമദ്ഭാഗവതീ കഥാ കോവിദിസ്തകർത്തവ്യോ മമേദം ബ്രുവതാമിത. ശ്രീകുമാരൗജോ ശൃണു നാരദ വക്ഷ്യാമോ വിനമ്രായ വിവേകിനി ഗംഗാധാര സമീപേതോ തടമാനന്ദനാമകം നാനാ ഋഷിഗണേ ജുഷ്ടം ദേവസിദ്ധനിഷേവിതം നാനാതരുലതാകീർണം നവകോമളപാലുകം രമ്യമേകാന്തദേശസ്ഥം ഹേമപത്മസുസൗരഭം യൽസമീപസ്ഥജീവാനാം വൈരം ചേതസി ന സ്ഥിതം ജ്ഞാനയജ്ഞേ സ്വയാ തത്ര കർത്തവ്യോ പ്രയത്നതഃ അപൂർവരസരൂപാജ കഥാ തത്ര ഭവിഷ്യതി. പുരസ്ത്വം നിർബലം ചൈവ ജരാജീർണ കളേവരം തദ്വയം ച പുരസ്കൃത്യ ഭക്തിസ്തത്രാഗമിഷ്യതി. യത്ര ഭാഗവതീ വാർത്ത തത്ര ഭക്ത്യാദികം വ്രജേത് കഥാ ശബ്ദം സമാകർണ്യ തത്രേകം തരുണായതേ. ശ്രീസൂത ഉവാച. ഏവമുക്താ കുമാരസ്യ നാരദേന സമന്തതഃ ഗംഗാതടം സമാജഗ്മു കഥാപാനായ സത്വരാ. യഥാ യഥാ തടം ദേദോ തഥാ കോലാഹലോപ്യഭൂത് ഭൂർലോകേ ദേവലോകേ ച ബ്രഹ്മലോകേ തഥൈവ ച. ശ്രീഭാഗവതപീയൂഷ പാനായാരസലംബട ധാവന്തോപ്യായോ സർവേ പ്രഥമം മേ ച വൈഷ്ണവോ. ഭൃഗോർവശിഷ്ടാശവനശ്ച ഗൗതമോ മേധാതിർദീ ദേവലദേവരാദോ രാമഃ സദാഗാദിസുതശ്ചാകലോ മൃഗണ്ഡപുത്രാ ത്രിജപിപ്പലാദ. യോഗേശ്വരോ വ്യാസപരാശരോ ച ഛായാശുഗോ ജാജലിജന്മുഖ്യ സർവേപ്യ മേ മുനിഗണാ സഖപുത്രശിഷ്യ സുസ്തിബീനായ യുരതി പ്രണയേന യുക്ത. വേദാജ്ഞാനി ച വേദാശ മന്ത്രാസ്തത്ര സോമൂർത്തയ ദശസപ്ത പുരാണാനി ഷഡ്ശാസ്ത്രാണി തഥാ യയോ ഗംഗാദ്യാഹരിതസ്തത്ര പുഷ്കരാദീശ്വരാംസി ച ക്ഷേത്രാണി ച ദിശ സർവ ദണ്ഡകാദീവനാനി ച അഗാധയോ യയോസ്തത്ര ദേവഗന്ധർവദാനവ ഗുരുത്വാ തത്ര നായാദാൻ ഭൃഗു സംബോധ്യ ജാനയൻ ദീക്ഷിതാ നാരദേനാഥ ദത്തമാസനമുത്തമം കുമാര വന്ദിത സർവേ നിഷേധോ കൃഷ്ണതത്പരാഃ വൈഷ്ണവാശാ വിരക്താശാം നാസിനോ ബ്രഹ്മചാരിണഃ മുഖഭാഗേ സിതാസേജം തദഗ്രേ നാരദസ്ഥിതഃ ഏകഭാഗേ ഋഷിഗണാ തദന്യത്ര ദിവൗകസം വേദോപനിഷദോന്യത്ര തീർത്ഥാന്യത്ര സ്ത്രിയോന്യതഃ ഗേശബ്ദ നമശബ്ദ ശംഖശബ്ദ സദൈവ ച ചൂർണലാജ പ്രസൂനാനാം നിക്ഷേപ സുമഹാനഭൂത്. വിമാനാനി സമാരുഹ്യ കിയന്തോ ദേവനായക കൽപ്പവൃക്ഷ പ്രസൂനൈസാൻ സർവാൻ സത്ര സമാകിരൻ. ശ്രീസൂത ഉവാച. ഏവം ദേശകചിത്തേഷു ശ്രീമദ്ഭാഗവതസ്യ ച മാഹാത്മ്യമോചിരേ സ്പഷ്ടം നാരദായ മഹാത്മനെ. ശ്രീകുമാരൗജോ അദദേവർണദേ സാഭേ മഹിമാ ശുഖശാസ്ത്രജഃ യസ്യ ശ്രവണമാത്രേണ മുക്തികരതലേ സിതാം
सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रये ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रो द्वादशस्कन्धसंविदः परीक्षेष्वसंवाद शृणु भागवतं च तद् तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमदे ज्ञानतत्पुमान् यावत्कर्णगदानासे शुभशास्त्रगदाक्षणं किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रै पुराणैश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जते कदा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च शुभशास्त्रकथायाश्च कलाम्नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरे न गङ्गा न गया काशी पुष्करन्न प्रयागं शुभशास्त्रकथायाश्च फलेन समदं नयेत् श्लोकार्थं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यथेच्छसि पराङ्गति वेदादिर्वेदमादाय पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मक ब्राह्मणाशाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा। नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीज वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञे न पृथग्भावयिष्यते यश्च भागवतं शास्त्रं वादियेदर्थदोऽग्निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः श्लोकार्थं श्लोकपादं वा पठेद्भागवतं जय नित्या पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अन्धकारे तु येनैव श्रूयते शुभशास्त्रवा प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दो विप्रयच्छति हेमसिंहयुतं चेद् वैष्णवाय ददादिय कृष्णेन सहसायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम् आजन्ममात्रमपि येन षडेन गिम्भ्य चित्तं विधाय शुभशास्त्र कथा न वेद चाण्डालवच्चकरवद्वदतेन नीदं मिथ्या स्वजन्मजननी जनिदुःखभाजा जीवत्सवो निगदित सदुभावकर्म येन श्रुतं शुभकथावचनं जगिञ्जल् दित्तं नरं परिशुतमं भुवि पाररोपम् एवं वदन्ति दिवि देव समाजमुख्याः दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवो कोटिजन्म समुद्धेन पुण्येनैव तु लभ्यते तेन योगनिधेधीमन् श्रोतव्यास प्रयत्नतः दीनाना नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मदं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मदम् अशक्यत्वात् खलु बोध्य विशेषास्त्रशुभाज्ञया मनोवृत्तिजयस्यैव नियमाचरणं यथा दीक्षां कर्तुमशेष्टत्वा सप्ताहश्रवणं मदं श्रद्धादा श्रवणे नित्यं माखेदावधि यद्बलं तद्बलं शुभदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतं मनश्चर्या शोक पुंसां जैवायुषक्षयात् कलेर्दोषो बहुत्वा च सप्ताहश्रवणं मदं यद्बलं नासि तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभेत् यज्ञान् गर्जति सप्ताहो गर्जति व्रता तपसो गर्जति प्रोचे तीर्थान्यत्तं हि गर्जति
योगां गर्जति सत्ताहो ध्यानाज्ञाना च गर्जति किं द्रुमो गर्जनं यस्य तस्य तेरे गर्जति गर्जति श्रीशौनक उवाच साश्चर्यमेतर्कथितं गदानगं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम् श्रीसूत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यत एकादशं परिश्रुत्याप्यो उद्धवो वाक्यमब्रवीत् एकादशं परिश्रुत्यापि उद्धवो वाक्यमब्रवीत् उद्धवोवाच त्वं तु यास्यासि गोविन्द भक्तकारिं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह आगतोऽयं कलिर्भूरो भविष्यन्ति पुनर्गलाः तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्तोऽग्रतां यदा तदा भारवती भूमि गोरूपेऽङ्गमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन अद सल्सुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जाता निराकारो विचिन्मयः तद्योगेन ते भक्त कथं स्वास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टम् अद किञ्चित् विचारय इत्युद्धवच श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयाधरे भक्तावलम्बनार्थाय कुम्भिदेयं मयेति च स्वकीयं यद्भवेत् तेज सच्छभागवते ददात् विरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाग्मयीमूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवाना श्रवणापाडा दर्शना पावनाशिनी सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य खलो धर्मोऽयमीरितः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्य पापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि खलो धर्मोऽयमीरितः अन्यदा वैष्णवी माया देवैरविसोल् सुदुस्त्यज कथं ध्याजा भवेत् पुंभे सप्ताहोऽत्र प्रकीर्तितः श्रीसूत उवाच एवं नगाः श्रवणो दूरुधर्मे प्रकाशमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेहं समभूतदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्वं भक्तिसुदोदो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपसहस्राभिरासे श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नादेति नामानि मुहुः वदन्ति तां जाग्रतां भागवतार्थभूषां सुजारवेषां ददर्शु सदस्य कथं प्रविष्ट कथमागधेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ऊजो कुमार वचनं ददानीं कदार्थतो निष्पदेताधुनेयम् एवं गिरः ससुता निशम्य सनल्कुमारं निजगादनम्रः भक्तिरोवाच भवद्भीरदैवगदास्मि पुष्टां कलिप्रनष्टापि कदारसेन काहं तु निष्ठा मृदुना भुवन्तु रामायिदन्तां चिरमोजिरेदे भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेमैकदर्त्री भवरोगहन्त्रे स्वात्तं हदृष्टस्य सुदैरसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततो विदोषा कलिजायिमे त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके एवं ददात्नावसरो विभक्ति सदा निषण्णा हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये नर्दनासेविधन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेगा हरिरविनिजलोकं सर्वधातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः रुमोदिते किमधिकं महिमानमेवं
ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यल्संश्रया निगदिते लभते सुभक्ता श्रोताभिकृष्णः समताम् अलमन्यधर्मै भ्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यल्संश्रया निगदिते लभते सुभक्ता श्रोताभिकृष्णसमताम् अलमन्यधर्मै इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरकाण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिकृष्णनिर्वर्तनं नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः। तव पादपद्मं शरणागतं वासुदेवं जगत्स्वरूपम्। ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः। तव पादपद्मं शरणागतं वासुदेवम्। ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः। तव पादारविन्दं शरणागतं वासुदेवं जगत्सर्वम्। ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः। तव पादपद्मं शरणागतं वासुदेवं जगत्सर्वम्।